жыл сайын жаңырған. Балаты қосқыр чалған, балдар жүзін нұр чалған. Құттықташып тұрабыз, құлбанып кезір шаңдан. Ырыс бақыт көктен себелеп, ынтымақ күш бізге дем берет. Жаш қарысы дебей марандап, жаңы жылым қандай керемет. Ырыс бақыт көктен себелеп, ынтымақ күш бізге дем берет. Жаш қарысы дебей марандап, жаңы жылым қандай керемет, қандай керемет. Ашып ташып талайын, ачық болсын манайын. Аяз ата көп белек, алып келсін деп қалайлы. Ата жұрттың есенмін, айтып келіп кетемін. Тыныштық орнавар үйге, тынбайысын мекенім. Ырыс бақыт көктен себелеп, ынтымақ күш бізге дем берет. Жаш қарысы дебей марандап, жаңы жылым қандай керемет. Ырыс бақыт көктен себелеп, ынтымақ күш бізге дем берет. Жаш қарысы дебей марандап, жаңы жылым қандай керемет, қандай керемет. Біздің қонақтар жалпыңыздарды қош келіпсіздер дейміз. Бұл өмірді ақшаға сатып ала алғыз, бұл уақытты тура пайдалана ала білген жаштардан түзілген Қаракөл жаштар қауымының бүгінгі кешесін ашық деп жариялаймыз. Çok rahmat. Biraz bizden anca konuklar Nukura Kırgız bolğanlıktan biraz geçik otat. Gelgüsler, anlamesi sizler için жақсы bir Kırgız'ın en bulbul ünümenen Ulukbek Erkinbekov жақсы çağrımalıklar koysun. Kalınızlar. Biz Moskvada общий gelip bayır aldı. Turguzdu makabattı bayrubalar. Yaşlığımda tavcıldı canlısın. Doğdum kanatımdı kayırıp aldı. Yaşlığımda tavc oldum canlaşar. Doğumdan kanatımdı kaybı aldı. Komdan köp bizden gündü ötkün ötkün. Gelemen
Nabil Guptu Azmin çalgız uçkan Kumolu Baradan bakıt ister Benim gözümde Azmin çalgız uçkan Kumolu Baradan bakıt ister Benim gözümde Sen olsalaka sezimimdi Jazdığın salgın cilden haber olar En çok dostlar jirde samayında Tapşırdım mıslık koydun şamalarına Sılay cürdüm samayımdan Taşırdım karakoldun şamalına Çekine çalgız değil Turguzun mahkamatı Kaybı var Çaştırımda tavcum Çaştırımda tavcum Dolundun kanatımdı kayboldu Diz maskalo şiiri bayramdı Bakistan Üstü'nde tırşılık, amaçlılık Biz Jaştar şanlı olmaktan işte bir canlı mağdurlar Bilgenler, candan olsana İlme bir gözüm kara Şapalı derişleri Cayılı papakanla Gazasından utanday Kaşakakta kuvalday Aldırım almıştır bay Yalnızlısı dolunayday Suranamı canıma Sevip geçeceğimden Seyizimde sana bulgur Kattu ekiparlar Suranamı canıma Sevip geçeceğimden Seyizimde sana bulgur Kattu ekiparlar Cılmadan bakın bolcu Çılgın sayın dolcu Gözünden bak güzel bolsun Bulur bana bolcu Sevip çıkacağım arama
canına Senin izlerin sana bolğan Dünürüm Katolikin barına Şudur desene Bir, iki, suranalım Senin peçi canına Senin izlerin sana bolğan Katolikin barına Elis'te, Cevis'te, Deniz'te Canlarımızdan kurtuluyor öyle. Şuafat, dökülürün bolçalar, Rasul Tüdür'e soğuklayın. Barımız şunday жақшылардан кейін жақшы bir энергия алып алды окшойт. Кыргызда жанабашка биздик окшогон мусулмандарда айтылат экен. Ариштин башы бисмиллах, бисмиллахсыз иш кылба деп. Бисмиллахта бүгүнкү кечебизди баштап алгандан соң бул жерге сөзгө чакырып кетүүчү инсандарды тааныштырып кетели. Bir жыл мурун топ муктаж болуп жаткан туугандарга жардам берүү максатында түзүлгөн. Россиядагы Каракөл жаштар биримдигинин жетекчиси Жеңишбек Мырзахматов Кыргызстанда болгондугуна байланыштуу сөздүү жетекчисинин орун басары Токтосун Жайлообаевичке беребиз. Жана ошондой эле фонддун өкүлү Гүлзат Токтоматова эжебизге. Жана ошондой эле биздин эсепчи кызыбыз Бакирова Гүлберимди бул жерге чакырып алабыз. Gelingizler, bu fond bir yıl içinde emne iş atkарды, kimlerge qanday жардам берилди, кыскача отчет берип койсун. Саламатсыздарбы коноктор, куш келипсиздер. Бул группа өзү bir жыл мурун ачылганда, шу ровно bir жыл мурун Жамиле эжемага шу 27 декабрь күнү bir жыл мурун чалып, шу 20 адам чогулганбыз бул группанын ачардын алдында. Şu Camilece çalıp, bu yerde Camilecen'in maqtasaq, köpten maqtay turgan nerseler çınlaysa Camilecege çoğun rahmat. Şunda gruppanı tüzüp bergenge bizgece. Mına şu çoğun жетишкендиктер boldu, köp adamlarga жардам berdik. Karaköl Jaşlar gruppasının açkanımızga 1 yıl boldu, rovna. Oşu 1 yılın içinde köptegen nerselerdi kıldık. Şu gruppanı 1 yıldığın açkanı şu жерге чогулуп отурабыз, аз болсок дагы. Şu жаштар дагы şu группаны көбөйтөлү. Азыр şu группадагы эмне иш кылгандарыбыздын баардыгын şu билберим айтып берсин. Саламатсыздарбы? Ушу кечеги убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Biz азыр кыска нуска 1 жылдын ичинде эмне иш кылгандарыбызды сиздерге айта кетели. Группа боюнча ушундо биз эң биринчи иш башы деп 30 үй бүлөгө азык-түлүк менен жардам берилди. Анан жазында болсо 2 үй бүлөгө акча тарабынан муктаж үй бүлөлөргө жардам берилди. Жана Каракөлдүк жердештерибизге операцияга керек болгон
керек болгон муктаж үй бүлөлөргө дагы акчалай түрүндө биз жардам бергенге аракет кылып жардам берилди тоже. Анан азыр ушундай кыйын жыл болду 2020 жылы. Анан Кыргызстанга биз ошондо дары дармек жетпегендиги үчүн биз 2 жолу Москвадан издеп табып биздин жердештерибиз жөнөттү да. Анан Каракөлдүн больницасына биздин ошондо 2 дем алуучу аппараттарды жөнөттүк, 2 аппарат. Бул жана скорый помощька жардам бердик акчалай түрүндө. И айдын ушу жылдын этегинде бүт отчетубузду берекетейли деп бүт калган акчаны Мүрөк фондунун жана аз камсыз үй бүлөлөргө салынып жаткан үй куруучу жайына азыр акыркы калган 33 000 картадагы акчалай түрүндө жардам бердик. Общий сумма боюнча бул 1 жылдын ичинде Каракөлдүк жердештер ошо Россиядагы жаштарыбыздын атынан 290 000 рубль жардам бердиктир. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, муктаж болуп жаткан адамга колун сунган адам бул Аллахтын жолунда согушка барган адам менен барабар деп. Ушул жерде 1 жыл бою жардам берген адамдар баарыбыз чын жүрөктөн ишенебиз. Чындап муктаж болгон адамдар биздин, сиздердин берген акчаңыздарга баягы кыйын күндөрдөн өтүп кетти деп. Бир кол чаап коебуз. Анан эсе кайрадан эле сөздү улантайлы. Биздин сыйлуу конокторубуз миграция кызматынын өкүлү Айназаров Жандарбек Замирбекович Байкебизди бул жерге микрофонго чакыралы. Жана ошондой эле Россия Каракөл коомунун экс жетекчиси Масирова Жамилежекени кошо чакырабыз. Кол чаап тосулабыз, келиңиздер. Саламатсыңарбы жаштар, бүгүнкү келген коноктор, Кудай кааласа азыр дагы жолдо келе атабыз деп атат жердештерибиз. Кичине эртерээк баштай берели дедик. Анан мен аябай ушу жаштар силерге аябай кубанып турам. Анткени биз деле өзү деле 5 жыл мурун келгенбиз ушу Москвага. Келип ушу ар бир коомду көрүп, биз да ушундай болсок экен, биз да ушинтип элибизге жардам берсек экен деген үмүт менен Каракөл коомун ачтык эле. Каракөл коомунун ичинен мына жаштар баягы группада чоңдор менен тете эметип жүрө албагандыктан өзүбүзчө группабыз бар болчу. Анан балдар менен сүйлөшүп токтосун айтып өттү. Ошо жаштар биримдигин ачтык. Мына 1 жылдыгы болуп, булар дагы элдерге кол сунуп жакшы иштерди жасашты. Мен күбөмүн. Негизи мен ошо Москвага келгенден кийин патриоттук сезимим ачылат экен да. Анткени атайын эми өз жериңде жүргөндө сезилбейт экен. Алыс жерге жүргөндө мына чоңташтыктан балдар отурат. Чоңташ биримдигин ачканбыз, булар дагы мечит салышты, арка салышты, иши кылып казан, табак, айылга керектүүлөр бүт алып берип атышат. Мына бул дагы чоңташтыктардын биримдиги. Мына жаштар биримдиги азыр 290 000 дегендер. Каракөл коому кече отчет тапшырышты группадан 800 000. Мына бул жетишкендигиме эмне Каракөлдүн жаштары элдеринин жетишкендиги 800 000 деген. Мына ошонун ичинен жанагы тез жардам машинасына силер дагы жаштар салымыңарды кошконсуңар баарыбыздын эсебизде. Ушуңардан жазбагыла, Кудай кааласа мындан дагы эми силер 1 жашка чыгып тамтун басып келаткан баласыңар, Кудай кааласа 5ке чыгасыңар, 10го чыгасыңар, артыңардан дагы муун өсүп келет буйруса. Ишиңерге ийгиликтер болсун, эл журтубуз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, дөөлөттүү болуп,
Ушу Москвадан чөнтөгүбүз толуп баарыбыздын жүзүбүз жарык болуп Кыргызстаныбызга кайтканга Кудайым өзү насип этсин. Рахмат Жамиле эже. Урматтуу мекендештер, ушул бүгүнкү Каракөл жаштар биримдигинин ушундай уюштанууна 1 жыл болуп өткөзүп аткан кечеңиздерди көө болуп отурабыз. Мен ушул эмнени айткым келип атат, бардык жерде эле мигранттар бүгүнкү көйгөйдү чечип атышат, тигиндей кылып атышат, мындай кылып атышат деген сөздүн бардыгы бул туура нерсе да. Ошонун ичинде мына жаштардын айрыкча ушундай кайрымдуулук, ушундай өз элине болгон патриоттук сезим, жанагындай ойгонгону бул бизди аябай сүйүндүрүп атат да. Бул нерсе эми сиздер туура түшүнүңүздөр, 20-кылым менен 21-кылым экөө тогушкондогу адамдардан болуп калып атабыз да биз. Ошондо мына айрыкча жаштардын ролу азыркы мезгилде ушул пандемияда ушундай ар бир адамдын башына мүшкүл түшкөндө ушундай жардам берген жаштар болуп атканы бул эң бизди сүйүндүргөн нерсе болуп атат. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Анын ичинен мен ушул баса белгилеп айтып кетет элем, быйылкы ушул COVID-19 мезгилинде биринчилерден болуп, мен эгерде калп айтпасам, жаңылышпасам, биринчилерден болуп жана скорый машинасын алып бердиңиздер, ошого жардам берипсиздер. Андан кийин ушунча мына азыр эле отчетуңуздарды уктук. Ушунча 1 жылдын ичинде ушунча адамга жардам берипсиздер. Эми мен ойлойм, Кудайым буйрса, мына быйыл 1 жылдык болсо, быйыл 150-200 адам болсоңуздар, жаштар болсоңуздар. Кийинки жылы Кудайым ушул 1000ге чыксын. Ушул жаштар көбөйүп, Каракөлдө канча айыл болсо, канча мектеп болсо, жаштар көбөйсөңүздөр, ошонун бардыгын өзүңүздөргө тартып, ушул кайрымдуулук иштери менен өзүңүздөрдүн даражаңыздарды көтөрүп жүрө бериңиздер. Андан кийин мына Кудайым буйрса, биздин мен азыркы ырдаган бала менен дагы азыр эле тааныштым. Ушул биздин Кыргызстандагы эң таланттуу, эң ушундай бир өз элине жардам бере турган жаштардын бардыгы ушу чет элде экенбиз. Карасаңыздар, ырдаганы дагы, башкасы дагы, таланты дагы, окуганы дагы, билимдүүсү дагы бүт бардыгы ушул чет элде жүрөт экенбиз. Ошон үчүн ушул жерден ал жактан өзүбүздүн чоңойгондо тарбияны алсак, бул жактын маданиятын, өзүнүн салт санаасын өздөштүрүп, андан кийин ошо менен катар эле өзүңүздөр дагы ушул кыргыздын салт санаасын жоготпой алып жүргөнгө мен шериктеш элем. Ошону менен катар эле мына биздин миграция кызматынын өкүлчүлүгүнөн биздин өкүлчүлүктүн жетекчиси Атай азыр өзүңүздөр билесиздер, жаңы жылдын астында аябай көп ушундай бир жакшы маанайдагы кечелер болгон үчүн бошоп келе албай калды. Ошон үчүн мени жөнөттү эле, мен ушул ыраазычылык катты окуп, токтосунга тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Келиңиздер, анда эмесе сөзгө чакырууну улантайлы. Биздин кийинки конокторубуз Кыргыз диаспорасынын координациялык кеңешинин төрагасынын орун басары Сооронбаев Надырбек Тойгулуевич байкебиз, Толкунбай Акматов жана ошондой эле алар менен чогуу бирге Элмир эжебиз, Замир эжебиз, Асил эжебизди кол чабуулар менен тосуп алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Каракөлдүк бир туугандар, молодцы. Мындай мен ушундай баягы жүрөгүндө иман бар адамдарды жакшы көрөм да. Эмне дегенде булар өзүнүн үй бүлөсүнө эле бакпастан ушул муздак сууга колун салып, көчөдө иш кылып, башка кылып, таксовать этип жүрүп, ошол өзүнүн өлкөсүнүн мамлекетин дагы ойлогон адамдар. Бул иманы бар ушул адамдарда. Азыр эже менен сүйлөшүп атабыз. 100 000 деген акчаларды топтоп, ушулар айылга жардам кылды дейт, шаарга жардам кылды дейт. Аллах разы болсун сиздерден. Биз мына Надыр экөөбүз
бир 2007 жылдардан бери жүрөм ушинтип. Азыр карасаң кечегинде эле бир азыр эстесем 13-15 жыл болуп калыптыр ушу коом менен аралашып жүргөнүмө. Анан бул оору болот экен да, бул коом менен ооруй берет экенсиң. Бирөөлөр жаман көрөт экен, сөгөт экен, башка кылат экен. Анан эк деп колду тыштайсың да үйгө барып ойлонуп, Кудай көрүп турбайбы деп туруп эртесиң да туруп алып иш кыла берет экенсиң. Илгерилери бирөө груз 200 болуп 1-2 адам өтүп кетсе, көчө жүрүп топтоп, базарлардан акча топтоп, ошентип жөнөтчү элек да кыйналып бардык болуп. Бара-бара көбөйдүк. Азыр болсо коомдор көбөйүп эч кандай проблема болбой калды да, негизи Кудай сактасын мындай нерседен. Анан баардык тепкичти басып өттүк. Азыргылар оңой миграция келгендер, тууган уругу бар, башкасы бар, иш таптык кел десе, билетке акча салып берсе келип иштешип калат да. Бул кошуна айылга баргандай элечи. Биздин мезгилдерде билесиздер, мен өзүм көзүм менен көргөнмүн, бир тууганымдын үйүнө барсам, бир жерде жашайм деди, барсам мусорный камерада жашайт экен да. Бул эми 2003-жылы. Ал жанына сүйлөшүп отсоң, топ деп бул жерге мусорлар түшүп аткан болот, ошол жерде жашап. Ошолор миграцияны көрүштү да. Ошондой нерсени өттүк. Бардык любой нерсе биринчи баягы муз жаргычтарга кыйын болот экен да, музду жарып туруп жол ачкан. Калган аркада корабльдер келе берет экен ошол жарылган музданчы. Бирок мынтип уюшуп, эл үчүн деп жүрөгүнү берип, өздөрүнүн тыйындарын бөлүп, мамлекет үчүн дагы, эл жер үчүн дагы күйгөн сиздердей бир туугандарыма чоң рахмат. Мына келе жаткан жаңы жылыңыздар менен үй бүлөңүздөргө аманчылык, тынчылык, аманчылык болсун, мамлекетибизде тынчылык болсун. Аллах Таалам бизге сен кандай болсоң, сага ылайык кам берем дейт экен. Бардыгыбыздын ыйманыбызга кирип жакшы болуп калдык. Иншалла эртең бизге жакшы кам келсе, мамлекетибиз оңолсо, эртең эле 5 жылдан кийин Кудай буйрса биз эле Швейцария болсок керек. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, бир туугандар, көңүлдүү кечиңиздер менен кирип келе жаткан 2021-жылкы жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга узун өмүр, чың ден соолук, албан ийгиликтерди каалайм. Жамиле айым, сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Ушунча жаштардын, коомдун башын бириктирип жүрүш дагы оңой эмес. Толкунбай ака айткандай, канча жылдан бери жүрөбүз. Түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, бирөө билип туура эмес сөз айтат, бирөө билбей айтат дегендей ушундай оор нерсени көтөрүп жүргөн, ушинтип алып келе жаткан ушундай жаштардын биз азыр кечирим сурайбыз, бир жерге барып бир аз кечигип калдык. Кадамжай коомундагы презентациясы болуп, юридикалык каттоодон өтүп, документ алып, президент отелде өткөрүп атты. Ошол жерден келе жатабыз. Ошон үчүн кечиккенибиз үчүн кечирим сурайм. Өтө сүйүнүчтүү, ал жерде дагы көпчүлүгү жаштар экен. Мына бул жерге келсек дагы жаштар. Бул абдан жакшы. Демек биздин буюрса келечегибиз бар. Биз кайдыгер эмеспиз. Биз Кыргызстандын желегин дагы да болсо бийик көтөрөбүз. Москвада, чет өлкөдө жүрсөк дагы бири-бирибизге жардам берип, кайрымдуулук кылып, ушундай жакшы иш-чараларда, жаман иш-чараларда бири-бирибизди колдоп, коштоп, ушундай күчтүү эл экенибизди далилдеп турат да. Мына бүгүн Кадамжай коому айтып атат, биз түзүлгөндөн бери мен бир нерсени айта кетейин. Биз негизи статистика боюнча мамлекеттик немелерден угуп жүрөбүз, официалдуу булактардан. Bir жылдын ичинде Кыргызстанга 2,5 миллиард акча барып атат деген гана сөз жүрүп атат да. Бүгүн мынакей бир эле ошол Кадамжай коому түзүлгөндөн бери 2-3 жыл болуптур, 100 миллион акча кетиптир. Биз мисалы Талас коому бир эле неменин учурунда, пандемиянын учурунда 2,5 миллион акча жумшадык. То есть ушинтип билинбегени менен мынакей Ноокат коому бар, башка чоң коомдор бар. Жалпы эле кыргыз диаспорасы чет өлкөдө эмгектенип жүргөн 2,5 миллиарддан тышкарыдагы өтө чоң суммадагы акчаларды Кыргызстанга жөнөтүп атабыз. Бирок ал эч жерде айтылбайт, эч жерде чагылдырылбайт. Ошонун баардыгы сиздердей жаштардын, биздин байкелерибиздин, эжекелерибиздин, жана ушундай патриот, үй бүлө эжекелерибиздин аркасы менен ишке ашып атат. Мынакей пандемия учурунда дагы көрдүк, сиздер баягы районуңуздарга, айылыңыздарга скорый помощь машина алып бергенин көрдүк, дем алдыруучу аппараттарды жөнөткөнүн көрдүк. Биз ушинтип
кайдыгер болбой элибизди жерибизди кыргызстаныбызды ойлонсок демек буюрса биздин келечегибиз бар, биз тез өнүгүп өсөбүз. Ошол жакта биздин губернаторлор, акимдер айтып атат, наоборот биз силерге жардам беришибиз керек эле, четте жүрөсүңөр, бирок силер наоборот бизге кыйын учурда жардам бердиңер, силерге таазим, силерге рахмат деп айтып атат да. Ошон үчүн ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсун, эч качан жамандык болбосун. Ар дайым ушундай жакшы иш-чараларда бири-бирибизди колдоп, коштоп, кыргыз элибиз үчүн кызмат кылып, Кыргызстандын желегин бийик тута берели. Сиздерди чын жүрөктөн урматтап, сыйлап, кыргыз диаспорасынын координациялык кеңешинин атынан жана Талас биримдиги коомунун атынан терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге келип. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин меймандары. Сиздерди келе жаткан 2021 жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ошондой эле кичине мындай бир-эки ооз сөз айтып кете турган болсок, биз дагы ушу сиздерге окшоп коомду 2-3 жылдан бери нөлдөн баштап түптөп, ошол Жамиля айым айткандай ар бир нерсенин биринчи башаты баштап бериш өтө кыйын. Конечно, ар түрдүү мындай ойлобогондой канча адам болсо ошончо мүнөз дегендей ойлобогондой баягы ударлар болот, ойлобогондой сөздөрдүн үстүнөн болуш керек, өтүш керек болот. Себеби лидер деген лидер адам бул артынан элди ээрчиткен адамдардан болот. Ошон үчүн сизге ушунча жылдан бери ушунча жаштарга жол көрсөтүп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, коомдун максаты, миссия деп коет. Ар бир адам төрөлгөндө миссиясы менен төрөлөт. Кээ бир адамдар ал миссиясын түшүнбөй, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, өзүнүн курсагын тойгузуп, өзүнүн семьясын гана ойлогон бойдон бул өмүрдөн өтүп кетет. Бирок адамзат негизи жаралганда бирөөгө пайдасын тийгизип, наркы дүйнөгө барганда мен ушундай пайда келтирдим деп өзүнө дагы ыраазы болуп, элине дагы, балдарына дагы сабак көрсөтүп кеткен адамдын мындай жайы башкача болот экен да. Ошон үчүн ушундай улуулардын кийинки муундарга көрсөткөн туура жолу бул биздин келечектин кеңдиги, келечекте бир жакшы жолдорду көрсөтүп, биздин мындай оң жактарыбызга мындай салым деп эсептейм. Ошон үчүн бардыгыңыздарга баягыдай дискотекаларга барып эле тапканыңарды аяк бияка иштетип, садага деген эмнени, элге жакшылык кылуу деген эмне экенин билбеген жаштар дагы жок эмес. Бирок коомго киргендин плюс жагы элди ойлоп, бир гана өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар мамлекетте дагы ушу 30 жылдан бери кандай деңгээлге жетип калганын көрүп турабыз. Ошон үчүн дайыма өзүбүзгө дагы, элге дагы, айлана чөйрөгө дагы салым кошуп тура турган болсок, биздин жашоонун маңызы ошол болот экен. Ошон үчүн рахмат сиздерге, дасторконуңуздарга рахмат. Ушул жаштар силерге бардыгыңарга ийгилик каалайм. Дайым келечегиңер кең болсун. Саламатсыздарбы, мекендештер? Мен да ошол силердин жердешиңер болом, Жалал Абадтыкмын. Не дейин, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктаймын. Ушул Жамиля эжекени биз көптөн бери билебиз. Кыргыз диаспорасында эжекенин орду аябагандай чоң. Каракөл дегенде эле биз биринчи иретте Жамиля эжени эстейбиз да. Какие-то бир Каракөл жөнүндө бир маселе болуп калса, каракөлдүктөр сразу эле Жамиля эжекеге салат ашты маселе экен депчи. Анан сразу эле бирдеме бир иш-чараны баштайын деп атканда Жамиля эжеге кайрылсак, Жамиля эже эч качан отказ кылбайт. Аял кишилерден даже анча-мунча эркек кишилерге караганда Жамиля эже биринчи колун көтөрүп чыгат да, "Я за" депчи. Жамиля эжеде ушундай ана ушунчалык энергичный аял, разуз Жамиля эже, потому что азыркы мезгилде 4 адамдын башын бириктириш аябагандай кыйын. Мен билем, что каракөлдүктөр Москвада аябагандай эле көп, тем более жаштар көп да, мени тааныгандардан. Буюрса кийинки жылы араңыздар мындан да көбөйөт деп ойлойм. Азыр эже мындай кубанычтуу аябагындай сыйлыктанып айтып өттү да, биздин жаштар Каракөлдүн отдельно өзүнчө бөлүнүп, жаштар где-то 300 миңдей отчет берди депчи. Буюрса кийинки жылы 300 миң эмес, 3 миллион болсун берген отчетуңар. Рахмат баарыңыздарга. Мен мындай бир сыйда тааныштыра кетейин.
чоң жигит жаш танымаган үчүн жаш тааныштыра алалы. Бул Байкеңер мурдагы Ош коомунун төрагасы болот, азыр Ноокат коомунун төрагасы да. Ар бир областындагы төрагалар, район төрагасы бар. Ошол Толкунбай Байкеңер Ош коомунун төрагасы болчу, азыр Ноокат коомунун төрагасы. Бирок Элмира эжекебиз Баткенден болот, Баткен биримдиги коомунун төрайымы. Бул жак болсо Кейжирус кайрымдуулук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири, жетекчиси жана Жалал-Абад коомунун активдүү айымы Асележе. Бирок Элмира эжеке. Мен Талас коомунун төрагасы болом, жана Кыргыз диаспорасынын координациялык кеңешинин төрагасынын орун басары болом. Эмне үчүн айтып атам? Келечектеги Кыргыз диаспорасынын жетекчилери, райондун, айылдын, областтын жетекчилери Кудай буйрса сиздерден чыгат. Бул бөлүнүү эмес, област, район деген. Бул деген ички маселебизди чечүү деген. Бул жак Оштун маселесин жакшы болот, эжекебиз Каракөлдүн маселесин жакшы билет, бияк Баткендин маселесин жакшы билет, бияк Жалал-Абадтыкын, мен Таластыкын. Ошентип ички маселени чечип атып, жалпы Кыргыз диаспорасынын маселеси чечилет. Жалпы Кыргыз диаспорасынын маселеси чечилсе, демек көптөгөн кыргызстанга пайдасы тиет, и Кыргызстаныбызга дагы пайдасы тиет да. Ошон үчүн ынтымакта, биримдикте бололу, Кыргыздын туусун чогуу бийик көтөрөлү. Рахмат, ушунча убактыңарды бөлүп, биздин Каракөлдүктөр сыйлап келгениңерге терең ыраазычылык. Анан мен тааныштырып өтөйүн, ушу жаштар биримдигинин жетекчиси Каракөлдө болгондуктан Жеңишбек Мырзахманов, анын орун басары Токтосун Жайлообаев. Ушул жигитибиз чуркап, бүт акчаларды эсептеп жазып, андан кийин Гүлмерим Бакирова биздин эсепчибиз, өзүнүн кызым. Ошо куш келипсиңер. Эстеп кеткенде кош кетейин. Биз канчалык берешен болсок, канчалык колубуз ачык болсо, канчалык ак көңүл болсок, Кудай Таалам бизге ошончо бере берет экен да. Буну мындай сөз менен эмес, иш жүзүндө көрүп байкап атабыз да. Мына эжекебиз туура айтып кетти. Жамил эжекебиз Кыргыз диаспорасынын коомуна кошулгандан баштап таанып билип жүрөбүз. Кандай иш-чара болбосун, кандай бир жака жардам керек болбосун, кандай бир жака финансылык жардам, башка жардам керек болбосун, биринчилерден болуп, кол сунуп, мен деген эркектерден, мен деген чоң-чоң уюмдардан ашса ашып түшөт, бирок кем калбайт. Мына жолдошу Байкем дагы жардам берип активдүү катышып жүрөт. Канча адамга берип атат, Кудай Таалам дагы буларга ошончо кылып берип атат да. Өткөндө мына жакшы жаңылык ийгиликтерин да уктум. Значит, Кудай Таалам канчалык берген сайын буларга да ашыгы менен берип атат. Сиздерди да ошого чакырам, үй бүлөңүздөрдү караңыздар, жакындарыңыздарды караңыздар. Андан тышкары ал адамдан эч качан жакшылык күтүп, ушул адамдан кайра кайтат деп отурбастан, билип билбеген ар бир пендеге, ар бир адамга жакшылык кыла бериңиздер. Кудай Таалам башка жагынан сиздерге андан 100 эсе кылып туруп жардам берерине, сиздерге ийгилик берерине мен 100% ишенем. Ошон үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайм, ынтымакта биримдикте бололу. Чоң рахмат, бүгүнкү биздин кичинекей чогулушубузга келип келген Кыргыз диаспорасынын жалпы өкүлдөрүнө алдыңыздарда кечирим сурайм. Жаңылбаган жак, мүдүрбөгөн таяк болбойт дейт. Айтат экен, бул жашоодо эң жакшы да бар, бул сиздердин жүрүм турумуңуздар. Башка жерде жүргөндө кечиресиздер, мындай айтайын. Эгер бир адам өзүнүн үйүнөн чыкса, ал өзүнүн үйүн башка жактарга даңазалайт. Үйү ушундай экен деп билет. Эгер ал адам ошол шаардан же ошол айылдан башка жакка чыкса, ошол шаар, ошол айылдын адамдары ушундай экен деп билишет. А эгер ошол адам өзүнүн мамлекетинен башка жакка чыкса, башка элдер ушул мамлекеттин элдери ушундай деп билишет. Ошондуктан башка жигиттер башка жерде жүргөнүбүздөн өзүбүздү тыкан бул элдин менталитетине жана башка туура алып жүрүшүбүз керек, кыскасы. Ошондуктан айтылат. Жана ошондой эле Куранда айтылат. Эгер кайсыл бир адам бирөөгө бир жакшы жолду, туура жолду же жакшы бир нерсени үйрөтсө, ал адам жасаган ошол ишинен алган сообун үйрөткөн адам да калат дейт.
Ушул жерде баарыбыз жакшылыктан эсебинен жакшылыктын артынан чогулуп отурабыз. Барыңыздардын кылган жакшылыгыңыздар байкем айтып кеткендей, 2 эсе 100 эсе болуп барыңыздарга кайтсын. Дагы ушундай нерселер көп улана берсин. Адамдардын жакшысы башка бир адамга жамандык кылбаганы дейт. Ар дайым жаныңызда жүргөн жакындарга, көчөдө көргөн адамдарга колуңуздардан келген жардамды аябаңыздар. Келиңиздер, сиздер менен бир кыскача макал табуу оюнун ойнойлу, макул болсоңуздар. Биз элибиздин арасында жүргөн эле макалдын башын айтабыз. Сиздер аягын табасыздар. Бул жерде азыр 3 стол кылып бөлсөк болот экен. Жаштар столу, орто муун, ортодон бир аз жедерөөк муун. Аны эмесе келиңиздер. Биринчи макал ыры салды. Кол көтөрөбүз, бирок сиздерге. Экинчи макал апасын көрүп. Келиңиздер. Кол көтөрөбүз, кырбай. 2 упай. Эшигин көрүп буларга 1 упай берип коелу. Сиздер алда баратасыздар. Кыздуу үйдө 3-1. Бул жакта жаштар бир аз көтөрүлүш кылып атат. Кыйкырбасын дейт эжелер. Аганы көрүп кол көтөргөндүгү үчүн буларга берип коелу. 2-2. Аны эмесе логический суроо көтөрөлү. Аял кайсыл материалдан кийим кийбейт? Суроо: аял кайсыл материалдан кийим кийбейт? Эркектин гана этинен кийбейт, а так любойдон кийет аял киши. Жакшы жооп болду, бирок туура эмес. Дагы варианттар. Марленден. Ким билет, балким кийип аткандар бир жерде. Туура эмес жооп. Варианттар. Эмне болушу мүмкүн? Темирден кийбейт. Темирден кийген кинолорду көрүп жүрөбүз, туурабы? Аял кайсыл материалдан кийим кийбейт? Жооп жокпу? 1 2. Аял кишилер өздөрү билбейт дейт. Туура жооп: строй материалдан кийим кийбейт экен. Ушул багытта улантайлы. Кандай машинаны ГАИ тоспойт? Кайсыл машинаны ГАИ тоспойт? ГАИнин машинасын ГАИ тоспойт. Жаштар скорый помощьта тоспондоручулар болгон. Сиз кол көтөрүңүз, жаштар кол көтөрүп, сиздин жообуңузду угуп көрөлү экенсиз. Стиральный машина. Туура жооп, стиральный машина. Жаштар колуңар силейбиз. Келиңиздер, ушундай кызык оюндардан кийин бир бизде билдирүү бар. Каракөл коомунун өкүлү, бүгүнкү Каракөл коомунун өкүлү Махабат Жеңишовна бүгүнкү кечеге келе албай калгандыгынан өзүнүн күнөөсүн билип, сиздерге баалуу даамдуу тортордон берилиптир. Торторду азыр столуңуздарга алып барат, даамдуу тортордон ооз тийиңиздер. Бир аз жеңил музыканын ыргагында даам татыңыздар. Келе жаткан шайлоону кантип шайлайбыз деген суроолор барыбызда бар. Ошону прямой источниктен деп алайлы. Анан тааныштарга далилденген, мен уккам деп айтып барасыздар. Келиңиздер.
өткөндө күзүндөгү шайлоого катышкандар болсо, билесиздер, ошол жерде учетко туруп, консулдук учетко туруп, анан шайлоого катышкансыздар. Же болбосо форма 2 толтурган элеңиздер. Азыркы ошол консулдук учеттагы форма 2 дагы өтпөй калган. Азыр кайра турушка туура келип атат. Эми 29-на чейин гана убакыт берилди. Ошол жерге барып консулдук учетко туруп алсаңыздар жакшы болот эле. Андан кийин 29-нан кийин биз ар бир мынау посольствонун сайтында дагы, миграциянын сайтында дагы чыгарабыз. Эми өткөндөгүдөй болбой, баягындай баш аламан болбойт. Алфавит боюнча бардыгын бөлдүрүп койдук. Андан сырткары азыр миграция кызматы 2 УИК ачып атат. 627 мектеп беле Добрынскийден метродон чыкканда сол жактагы мектепте, ошол жерде 2 УИК ачылып атат. Адамдар азырына суукта калып, эшикте калып калбасын деп ошол жерге ачтык. Фамилия аттары боюнча бөлүп эмелип койгонбуз, ошол жерден тапшырасыздар. Бирок 9-на чейин, мына 29-нан кийин эгерде консулдук учетко регистрацияга тургандар өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды ошол списоктон текшерип, кайсы УИКте, например, ошол мектепте 90-16-90-17 деген УИК ачтык, ошол жердеби же посольство менен консулствонун байканда же консулствода ошол жерин карап коесуздар. Ошол эрте менен 10 күнү эрте менен шайлоого катышып бериңиздер. Шайлоонун тартиби боюнча бизде азыр мына өзүңүздөр билесиздер, президенттик шайлоо жана референдум болуп атат. Ошондо сразу эле эстеп коюңуздар, 2 бюллетень алам. Бирөөсү президенттик, кимди шайлайм, экинчиси референдум. Бирок референдум боюнча сиздерди эч ким кыйнабайт. Бюллетень албай койсоңуздар да болот. Алып, каршы эмесмин деп берсеңиздер да болот. 2 урна болот, 2 урна. Көк и ак цветте. Ак цветте президентский, көк цветте референдум. Ошону карап өзүңүздөр сала бересиздер. Экөөнү алмаштырып сала албайсыздар, экөө бири-бирине түшпөйт электронный урнага. Калган процедуралары бардыгы эле мурунку шайлоодо болду. Просто өзүңүздөрдүн фамилияңарды ошол тактап коюшуңуздар керек 10-на чейин. Бирок эртеге бүрсү күнү убактыңыздар бар. Азыр мына консулдук эмеде эч кандай эмеси жок, ушундай очередь жок, кабыл алып учетко коюп атат, консулдук учетко. Ошону туруп өзүңүздөрдүн мына кыргыздар патриоттук өзүңүздөрдүн жанагындай эмеңиздерди көрсөтсөңүздөр, жанагындай милдеттериңиздерди көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле. Дагы суроо болсо айтыңыздар. Суроолор болсо бере алсаңыздар болот. Добуш берүү милдеттүү эмеге жатабы? Добуш берүү өзү жарандык патриоттук сезим эле. Сизди бирөө кыйнабайт. Бул шайлоонун законунда ушундай. Эгер сиз барып, мен президентти шайлабайм, бардыгына каршымын, мен референдумга катышам десеңиз, ал дагы өзүңүздүн ишиңиз. Жок, президентти шайлайм, референдумга катышпайм десеңиз, ал дагы өзүңүздүн ишиңиз. Бул деген ар бир адамдын өзүнүн патриоттук милдети гана. Башка эч неме жок бул жерде. Чоң рахмат. Баарыбыз билип алдык, тааныштарга айтып барабыз. Вторник күнү кечки саат белгиленген убакытка чейин иштейт. Среда күнү болду, ошо менен шайлай алабыз. Айтып кеткендей эле азыр пока что эркин мамлекетте жашап атабыз. Кайсыга, эмнеге, кимге шайлайсыздар, шайлабайсыздарбы өзүңүздөрдүн милдетиңиздер. Үйгө баргандан кийин интернетти ачып референдум эмне экенин окуп алыңыздар. Бизге керекпи же керек эмеспи? Келиңиздер, ордуктардан орун алыңыздар. Ысык тамак тартып атат, тамактардан алыңыздар. Азыр бир нече убакыттан кийин көптөн күтүлгөн биздин музыкалык тыныгыбыз башталат. Анчалык эле сүйлөп койгон
Жол кезіп күш көрдім ендігесте Көргенімді оқыш қызып күш көрдім Айдар тұтылған қосым алтыз көрдім Ош Бішкек жолында айналғаным Мерседес жанындағы жүрегім Мерседестен кем емес Ош Бішкек жолында айналғаным Мерседес жанындағы жүрегім Мерседестен кем емес Еппа, хей! Çocuk dedik özünce bir doldum Gırgır düşüp ayrılansa bir gönlüme Anday düştü çağa degen gönlüme Oş Bişkek yolunda aynalarım Mercedes yanımda жүрегім Mercedes'ten gelmez Oş Bişkek yolunda aynalarım Mercedes yanımda жүрегім Mercedes'ten gelmez Yapma hey Hoş Bişkek yolunda aynalarım Mercedes yanımda жүрегім Mercedes'ten gelmez Hoş Bişkek yolunda aynalarım Mercedes yanımda жүрегім Mercedes'ten gelmez Sevma hey Биге шақырамыз. Келіңіздер анда, орта жерде тоқылған бұзық құты болды шоқылалдағы бардыңыздарды жалпы би антрагына шақыралы. Шырдақтың көргі чейменен болсын, бұл кештің көргі бейменен болсын деп, кел жетқан жаңа жыл майрамыздармен биге шақыралы. Келіңіздер. Есалдығыңыздардың боласын, әлбетте жалпы келген қонақтар, айыптар мырзалар, жаматыңыздар не бұшы біргенде биге шеріңіздер. 18-25 қайтып келмейді Шын бақыт
Қазынаның 18 жаштағы қыздарын шақырайды бұл жерге. Айым эже, Батым эже, Фатым эже, жалпыңыздарды микрофон болып сөзге келіп беруіңіздерді сұраймыз. Келіңіздер. Келіңіздер, сөзге Айым эже, Батым эже, Фатым эжені шақырамыз. Алтын қазынаның 18 жаштағы қыздары. Келіңіздер. Gelmişler. Дамсыз достар, сіздердің астыңыздарда bizim автор разышылық сөзіне келіңіздер. Саламатсыздарбы, жалпы биздин чыган жигиттерибиз, айымдар, супсулуу. Бардыңарга ушу Кудан неммен, Москванын неммен ушундай абада, ушундай жерде жолугушуп отургандарыбызга миң марта таазим этели. Бөлөк жерде дагы бир атенин баласындай бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, мына бири-бирибизди колдоп ушундай иштерди кыла берели. Мына бүгүн эмес, эртең 2-3 күн ичинде келе жаткан жаңы жылыңар менен бардыгыңардын, жогортон келген, ылдыйдан келген коноктордун бардыгына салам. Дайыма жакшылыктарда бирге бололу. Мынакей ушинтип жаштар коому деп татынакай нерселерди уюштуруп, алга жылдырып аткан биринчи ушу жаштарга чоң рахмат айтып коелу. Ушинтип акыл жаштан, асыл таштан дейт. Ошо силер менен биз сыймыктаналы алтындары. Жаман жолго барбастан, мынтип жашынакай кылып, жакшы атыңарды чыгарып атасыңар. Мындан да жакшы аттарды чыгарып алдыга жылы бергиле. Келген конокторго чоң рахмат таазим этип, ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Кетем деп шашпастан чогуу кетели. Чогуу басып, чогуу туралы, шаша бербейли. Бир күн 1000 күн болбойт экен, эртең жаңы жылда жолугуша албайбыз. Бардыгыбызга чын ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, түгөнбөс шаттык, күнөрбөс күлкү, эң таза, эң асыл, махабаттын жана чыныгы тунук сүйүүнүн ээси болгула бардыгыңар. Бала чакабыз, эли журтубуз, тууган уругубуз Кыргызстанда аман болсун, биз бул жакта аман болалы, эсен аман ойноп күлүп, баягылар ушу бөлөк өлкөдөн келди деп бардыгыбыздын ата-энебиз, бала чакабыз күлүп жайнап тозуп алгандай болуп барып калалы. Акыл эсибиз, алты саныбыз менен. Ошо дайыма жакшылыкта жолугуша берели. Бардыгыңарга рахмат. Эч жаман жолго баспастан алдыга жылгыла бизди окшогон кемпир чалдарды жетелеп алып. Рахмат. Ушу бүгүнкү конокко чыгарган жаштарга чоң рахмат. Кутман кечиңер менен кымбаттуу коноктор, куш келипсиздер. Ушу бүгүнкү биздин башыбыздын баардыгын бириктирип турган ушу Каракөл жаштар форуму болуп турат. Эмне деп айтмакчыбыз эми, ушу силерге Кудайым жолуңар узарсын, дөйт бирим колдоп, кайсы жерде жүрсөк дагы атарбак колдоп, элиңер жериңерди сүйүндүргөн, ата-энеңерди сүйүндүргөн жакшы инсандардан болуп чоңоюп өсүп кете бергиле. Кудайым силерге ыйман берсин, тилегиңерди орундалсын.
Kudayım yolunарды оңдоsun, işinерdi Kudayım koldasun, işinерdi koldasun dağı, yolunарды оңдоsun. Ушинтип эле ар дайым жаштар колуңар жакшылыкка жайылып, урматтаган, кичилерди сыйлаган жаштардан болуп эле ушул бүгүнкү баштаган бүгүнкү эмес, ушу 1 жылдык деп атасыңар, канча ушулуңар дагы көпкө узап өркүндөй берсин. Алга балдар. Аман болдула, бар болдула. Кымбаттуу бүгүнкү кеченин меймандары, сиздерди барыңыздарды ушул бүгүнкү жакшы чогулуп отурган маанайлар менен куттуктайм. Мынакей жаштар аябай жакшы иш жасап жатсыңар. Ушуңардан жазбагыла дайыма мына эжекелериңер айтып кеткендей, дайыма ынтымактуу, акыл эс менен жакшынакай болуп, ден соолукта жакшы албан ийгиликтер жаратып Кыргызстанга сүйүнүч менен баралыгы. Анан ушул жерде отурган меймандар, сиздерге да чоң рахмат. Жакшы көңүлдүү отуруп, тамактан ооз тийип, жакшы отуруп кеттиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Анан биздин кичине алтын казына деп Жамила биздин алтын казынанын алтындай кызы, ошону сыйлап барыбыз ушул урматтайбыз Алмаз Оконун дайыма. Ушулардын дайыма жакшылыктарында бирге дайыма чогуу жүрөбүз. Биздин көп кыздарыбыз бар эле, алар да жумуш болуп келе албай калышты. Анан бизди ушул 5 кызды бүгүн жөнөтүшкөн делегат кылып. Анан ошол азыр эми ушу кыз биздин алтын казынанын кыздарынын атынан кичине ырдап коелук. Жодурат жолун тоскон бир адам бар, жалбарып жамалыңды сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Муң кансаң муңду жазар бир адам бар. Муюлбай кыялыңды сураган бар. Мен өзүң мөндүр болуп төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Күз келип жалбырактар кургаганда, көңүлдүн тетиктерин сураган бар. Кышын махабаттуу жазда келет, кейбе сени сүйгөн бир адам бар. Кейбе сени сүйгөн бир адам бар. Чоң рахмат, батпен жатып кетпей тұрмыз мына болу керек. Сіздерге бізден берек. Қол жауап қойыңыздар. Үмітте ешкім көрді албайды микрофонға шығып. Келіңіздер. Келіңіздер анамесе. Ак булутту аралап ай барата, ай барата. Ак булуп көздөгү жай барата,
жетпестен қалған жақшы жетіп азап жегенше арман жақшы десем сұлуға жетер еле көк теңізін бұлытты кечер еле көк теңізін бұлытты кечер Çok rahmat. Önümüz dörtünde versin. Kırgız Respublikası'ndan emgek singirgen artist namını alınız. Emki жылы. Келіңіздер, бізде уақыт аз, ошондуктан бат-баттан bir кыскача ойын ойнайлар. Бұл ойынды барыңыздар ойнап жүрөсүздөр. Эски баарыбыздын уже ДНК каныбызга сиңип калган оюндардан бир ыр болот. Ал ыр кайсыл ыр атын таап бересиздер. Аны эмесе кеттик. Биринчи ырды кабыз. Кол көтөрөбүз, кол. Кол көтөрүлдү. Жаштардан биринчи көтөрүлдү. Бул кимдин чыгармасы? Бекбобиев Делбирим? Жок, туура эмес. Bingo, Abdalson. Gelirse Cavuş'dan 4 saat. Gelirse soran alsın. Gelirse 4 saat. 2 saat. Muzikası falan okşanıyor. Ulan bakalım canım aman. Kaçanlardın anlaması gittin senin. Sağına temizleyip geçeceğim. Yolağlı günüm yolağlı. Yollar şu yolu çoğdan get duralı. Seni kattın cıkpak gülün bir get tuttum. Yolağlı günüm yolağlı. Yolağlı günüm yolağlı. Yollar şu yolu çoğdan get duralı. Tabi kattın cıkpak gülün bir get tuttum. Yolağlı günüm yolağlı. Kırgızстан эмгек сиңирген артисттери бул жерге чогулгандырбай келиңиздер, азыр биздин кызыбыз сизге белеңсиз атат. Белең кут болсун. Келиңиздер, анда эмесе болуп атабыз. Кийинки музыка. Кет. Стоп. Эми точнордан солго болушат, келиңиз. Келиңизче, 2 saat. Aman ayıl, atladın bırak idin boşamasın. Okşar, gelirse olacak böyle. Gezekte bireksizlik olsun, geliriz. Bireksizlik olsun. Kullandınız. Hop. Eceden başladık bu. Bakın, stop. Bölümde bölüm için ölümde vay suyup жүргөн özünde kaçan olsa görümde bölümde Geliniz, gezekte çağırman orayla. Tamam, başta gelişiyor. Stop.
Gençler, sözünü bilirken, kim sözünü bilir? Gelin futbolsun işte. Mıskas bayılmay mı? Gezekteki belek. Ayınlarga belek olmaz. Akırkı Mustafa, gelgisi. Stop. Gelgisi. Karasam senin suratın, yılmayıp bana gülesin. Görünüp koysun bu boy bu, kosadırganmay yürektin. O karındaş, karındaş, sevgine gözleri tanılmaz. Kırkaraşım ölüp baradan, o karındaş, karındaş. Çok rahmat. Kutlu olsun. Bugünkü gecemizin en muzikallı stolundan bir bolcağlar olsun. Gelgizler anlarsa kayradan söz gezegin ulantaydı. Gezekteki söz ilgerikli Kırgız elbisinde aytılат. Gelecek жаштардын колунда. Анда эмесе бул жерге микрофонго Каракөлдөн чыккан спортко чоң салымын кошкон Каракөлдүн спортчу балдарын жалпы жамаатын чакыралы. Ваня Баяман баштаган жалпы жигиттерди микрофонго чакырабыз. Тос болмосун. Cidden çıkıp olmalıyız. Bugün geçirgen transformasyonuz. Patriot çekiter gene çatat Durupalar üçün yıkalar üçün ulu Akabide ada çurde geçecek Tubancede birlikte bekem alar Gelingizler, gelecek жаштары, gelecek жаштардын колунда. Жаштарды бүгүн да колдоп коңуздар. Assalamualaikum, bayke, eceler, ecekeler, sindiler, dostlar, klastaşlar. Birinci очередь, bayke ulu ecelerdi, rahmat çoğun, razıçılık, жаштардын атынан билгиси коюшу келет. Негедир, bir жылдан бери ушу жардам берип келе достар. Биз да кошула турган болдук, иншалла. Çoğun разычылыктарды угуп атабыз, көрүп атабыз. Biz de hoşlas inşallah. Assalamu alaikum. Birincide aytılattan Allah Taala'nın uluktagan jerde мындай ынтымак кыргыз çok болот дейт. Birinciden бардык шүгүрлөр бир гана Аллага болсун, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Ошо ушул кечени чогултуп çoğun baykelerge, ecelerge çoğun razıçılık bildiririz. Şu bir yıldan beri üşüntüyüp çoğutup gelatat. Jamil Ece, çoğun rahmat. Şu razı üşüntüyüp bizdi çakırıp üşüntüyüp eldin başını biriktirgen sizlerge razıçılığız bildiririz. Oşun barınızlarga densoluk, uzun ömür, iman, üşüntüyüp dastarkon üstünde çoğutup жүрөрүңүздөр bir-бириңизге. Rahmat edeceğiz.
мен дагы аябай сүйүнүп сүйлөгүм келип кетти да. Ушул футболисттин эң алдыңкы жигити Уран. Москвада 10 жашта Москванын атын жеңип келген бала да. Эмне боюнча кайсысын айтып койчу? Защитник, лучший защитник. Мына карагылачы, мыногу анча-мынча кыргызча эч ким сүйлөй албайт болуш керек, кээ-биркилер. Мына азыр сүйлөгөнүн көрдүңөр, а? Каракөлдүк жигит, карагыла. Кандай? Молодцы, мен силер менен жаштарым, Кудайым мындан да жакшы ийгиликтерге жетип жүрөрлү. Сүйүнгөнүм менен тияктан келип калдым. Çoğu arkadaşlar orada almıştır. Uyadan emneni görsem, uçkanda oşan alasın. Oşanlıktan ar bir bu jerdegi ata-eneler, bolочок ата-eneler балдарыңыздарды үйүңүздөрдөн тарбияласаңыздар, ушинтип кыргыздын атын дүйнөгө чыгарып, жакшы жагынан чыгарып жүрөт. Алдыңыздарга келген тамактардан даамсызыңыздар 5 мүнөттөн кийин ыраазычылык сөзүнө уюштуруучуларды чакырабыз. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Көңүл бурсуздарбы? Жакшы. Илгертен кыргызда айтылат. Кыргыздар ар бирибиздин үйүбүздө болгон нерсе өзүбүз менен. Тамак бир аз болуп калса, аз жеп калсаңыздар, аябай даамдуу болот го. Ошо аз нерсени жакшы ичкенде жакшы болгончу. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип, келиңиздер, Алмаз байке токтосун жамилишке. Келиңиздер, жалпы анда аксакаларды чакырып, баарынан ыраазычылык сөз, бата алып койсок эч качан кем болбойт. Бата менен эл көгөрөт дегендей. Келиңиздер. Мынакей 2020 кандай кыйын жыл болсо дагы, ушундай аксакалдар болсо бата берип турган. Биз бардык кыйынчылыктарды жеңип өтөбүз деп ойлойбуз. Келиңиздер, анда четтен Алмаз байке, сизден баштап эле. Биз бүгүн бул жерге мына ушу жаштардын атынан чогулуп отурабыз. Ушу жаштар силердин келечегиңер кең болсун. Өрүшүңөр жайык болсун. Тилеген тилек, ойлогон ой максаттарыңар орундалсын. Баарыңар мына башка жерде жүрөсүңөр. Биз дагы мына баарыбыз башка жерде жүрөбүз. Ушул жерде жүргөн максатыңар орундалып, бул жолу болуп Кыргызстаныбызга кайталы, баарыңарга. Берге келген максатыбыз эмне? Акча табыш, көбүрөөк акча табыш. Чамадандарга салып, сен ата-энебиздин алдына барышыбыз, туугандарыбыздын алдына. Баарыңарга иштериңерге ийгилик, чынден соолук, оорубагыла, сыркабагыла, бөөдөлүктөн сырткары болула. Анын үстүнө дагы ушу ынтымагыңар мындан да ашып, ушу кылып аткан ишиңерди мындан да алгалатып, ушу жакшылык иштерди кылып жүрө бергиле. Баарыңарга чынден соолук, баарыңарга рахмат ушинтип чогулуп келгениңерге. Анан уюштуруучу топко дагы алпаруучу тиги бизди тартып аткан, кызмат кылып аткан балдарга, кыздарга, баарыңарга силерге отдельно ыраазычылык, музыкантка да обязательно да. Болду окшойт, э? Эми батаны сиздерге берип койсоңуз болот эле, биз дагы кошумча сүйлөп коебузбу? Түрнөлүү билекти Кудайым берсин тилекти дейт. Мен аш бергенге баш берсин, 150 жаш берсин дейт. Аллах Таалам ойлогон ой максаттарыбызга жеткизсин. Негизи ач койсо да тынч койсун дейт. Негизи бардыгыбызга ден соолук берсин. Кудайым биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дегендей биринчи бардыгыбызга ден соолук берсин. Ошо ден соолук болсо бардык байлыкты башканы таба турган өзүбүз. Аллах Таалам баарыбызга рызкы насип берсин. Ошол рызкыбызды кең кылсын. Кай жерде жүрсөк да аманчылык берсин, тынчылык берсин. Бизге эле эмес, үй бүлөбүзгө, Кыргызстандагы ата-энебизге
бардық жаштарға, ақсақалдарға мамлекетибизге тынчылык берсин. Кудайым эртең келе турган падышабыз бардыгыбызга ыймандуу, ынсаптуу, көрөгөч, жакшы падыша берсин. Ойлогон ой максаттарыбызга жеткизсин Аллах Таалам. Тапкандарыбызга береке пейиз берсин. Бардык тапкандарыбызды жакшылыктарга гана буйруп насип этсин. Амин. Рахмат. Келген кадамыңыздарга, жеген тамагыңыздарга ыраазы болуңуздар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат. Төмендегі айтылған сөздерден кейін біз бір нәрсе сөйлештігі тура емес болып қалады. Қысқаша айтқанда, алдыға кетсең көз тиеді, артта қалсаң сөз тиеді дегендей, ардайым ортада ел менен ел болып жүре берейлі. Жана ошондой эле аз болсо көптө көрүңүздөр, саман болсо сары чөп көрүңүздөр. Үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Столда тарелка, кашыктардан башка эч нерсе калбасын. Амин.